आरे नाती बुझिलु मु आगरु अन्य गाँव रे माछ बिके तेणु मु साइकेल रे माछ नहीं सकाळु जाए ओ संध्या सुधा घर को फेरी आसे। हेले से दिन मु घर को फेरु फेरु राति 9टा होई गला कारण बाकी पैसा आदाय करू करू बहुत समय होई गला। फेरिला बेले हठात मोर नजर पड़िला बाटरे गोटे स्त्री लोक मते लिफ्ट मागु थाए। एहा देखी मु पूरा डरी गली कारण मु सुनिथिली एपरी राति रे डाहाणी लिफ्ट मागे बोली। तेणु मु डर भगवान को डाकी सेठारु पलाई आसिली। से दिन मोर बेला भल थिबारु मु बंची गली। जदि लिफ्ट देई थांती ताहले मोर मरिबाटा पूरा पक्का थिला। जजे एबे भी कौन से डाहाणी अच्छी ओ एबे भी कौन से रास्ता रे लोके गले तांकु लिफ्ट मागे एवं जदि से डाहाणी बाटरे जिबा लोकों को एबे भी लिफ्ट मागुची ताले ताकु मारिबा को पड़िबो नहले से लोकों को मारी देबो। हाँ रे बिजू एबे भी से डाहाणी अच्छी एवं एबे भी से लोकों को लिफ्ट मागुची। एई 2 मास तले मो सांगर पुओ आसुथिला ताकू डाहाणी लिफ्ट मागिला। से मो कथा सुनिथिबारु ताकू लिफ्ट देलानी एवं बंचिकी पलाई आसिला। आउ रहिला से डाहाणी को मारिबा कथा। बाबा रे से डाहाणी को मारिबाटा एते संभव नुह कारण से बहुत शक्तिशाली होई जाइछि। एसबु कथा बिजुर बापा शुणुथिला तेणु से कहिला अरे बापा काहेकि से मिछ ओ अंधविश्वास कथा छुआटा को शिखाउछ। एसबु गपरे सुनिबा को भल लागे हेले वास्तव रे एसबु मिछ कथा। आउ रहिला तुम सांग पुओ को लिफ्ट मागिबा कथा। तुम सांगर पुओटा मो सांग आउ सेठा हेला मदुआटा ओ बड़ टाउटरटा। ता कथा को विश्वास करिबाटा बहुत बड़ भूल। मु भी बहुत थर सही रास्ता दे आसीछि हेले मु तो कहीं डाहाणी को देखिनी कहा को लिफ्ट मागिबारे। से एतिकी कहिबा परे घर बाहरु अमित डाकिला अरे ओ अक्षय भाई शीघ्र घर बाहर को आस। गाँव रे एक बड़ आश्चर्य घटना घटिची जहाकू सुनिबा परे तमे ताहाकू सत कथा कि मिछ कथा किछि बुझी पारिबो नाही। एहा सुनिबा परे अक्षय घर बाहर को आसिला। से आसीबा परे कहिला अरे अमित कौन होईची एपरी काहेकि पार्टी करूचु ओ कौन एपरी गाँव रे होईची कि जेउथि पई तू एपरी डरिबा सह कहूचु कौन ना तो कहिबा कथा को मु विश्वास करि पारिबि नाही। अरे अक्षय भाई आम गाँ अजुटा काली राति रे गाँ रास्ता रे आसुथिबा बेले गोटे स्त्री लोकटे लिफ्ट मागिला। तेणु अजुता को लिफ्ट देबाकू जाउथिबा बेले हठात से स्त्री लोकर गोड़ उपरे नजर पड़िला ओ से देखिला स्त्री लोकटा कौनसी साधारण मनुष्य नथिला बरं गोटिए भयंकर डाहाणी थिला। ता बेଳ भल थिबारु से बंची गला हेले काली ठारू आसीबा परठारू जररे थरुची। एकथा पूरा गाँव रे हु हु करी मारी गलानी। अरे ए अमित मते जमा भी एकथा विश्वास हेउनी। सेटा काली राति रे मद पीथिबो बोधे नहले गंजेई मारी घर को फेरुथिबो। तेणु से एपरी बाउली चाउली हेउथिबो। तेणु तार कथा को जमा भी विश्वास करनी। अरे अक्षय भाई तमे कौन जानी ना अजुटा केमितिका पिला से पिया पी करेनी आउ से परा शुद्ध निरामिष पिलाटा आइंष मध्य खाएनी। ताहले तमे केमिति कहि पारुछ से मद पिए बोली। मु ताकू जेतिकी भलरे जानिची से केबे भी मद पिए ना किंबा कोनोसी निशा द्रव्य सेवन करे ना। तेणु से जो डाहाणी विषय कहूची ताहा पूरा सत कथा। मोर पूरा विश्वास अछि एकथा मिछ बोली। तेणु एकथारे सत्यता नाही बोली आज राति रे मु बाइक नहीं गाँ रास्ता रे जीवी और जदि सतरे से डाहाणी थिबो ताहले गाँ लोकों को आसी कहिबी
ଓ ଯଦି ଡାହାଣୀ ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ ଯେ ଅଜୁ କାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବୋଲି। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି ରାଗରେ କହି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ତାର ବାଇକ୍ ଧରି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାଟରେ ହାତ ଦେଖାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଅକ୍ଷୟ ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା ଓ କହିଲା, ହଇଏ ମ୍ୟାଡାମ, ତମ ଘର କୋଉଠି ଓ ତୁମେ ଏଠାରେ ଏପରି ହାତ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛ କାହିଁକି? ତମର କ'ଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତୁମେ ତାହେଲେ ବାଟରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛ ବୋଧେ। ତୁମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଧରାଇଦେବି। ଅକ୍ଷୟ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଖରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ତା ମନରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ସତରେ ଆଉ ଏଟା ଡାହାଣୀ ନୁହଁ ତ? ସେ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ହଇଏ ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଡରିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏକି ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ଲାଗୁଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏବେ ପଳାଅ, ନହେଲେ ଏବେ କିଛି ବି ପୁଅ ଝିଅ ମାନିବିନି, ତୁମକୁ ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇଦେବି। ଅକ୍ଷୟ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ଡାହାଣୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆସି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଓ ସାହସୀ ଭାବିଛୁ ନା କ'ଣ? ମତେ ଡରି ଲୋକେ କେହି ବି ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ତାହା ସହ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଗରମ ଦେଖାଉଛୁ। କହିଲୁ କ'ଣ ନା ମତେ ଚାପୁଡ଼େ ମାରିବୁ। ହଉ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ମତେ ଚାପୁଡ଼େ ପକାଇଦେବୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଏ ଡାହାଣୀ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଅଜଣାରେ ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅମିତ ତୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବିଚରାଟା ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ସିଦ୍ଧି। ମୁଁ ଏପରି 5 ଜଣ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦେବା ପରେ ଯାଇ ଅମର ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଅକ୍ଷୟକୁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିନେଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅମିତ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଡାହାଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋ ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲି, ଏଠାକୁ ଆସନା, ଏଠାରେ ସତର ଡାହାଣୀ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ସେଟା ତ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ତାକୁ ଡାହାଣୀ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଖାଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏକଥା ଯାଇ ତାର ବାପାକୁ କହିବି ଓ ସେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ସେ ଏପରି କହି ଅକ୍ଷୟ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଖି ସେ ରହିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାବା, ଦୟାକରି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରି ପାଇବି, ନହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ମରିଯିବ। କିଛି ଗୋଟେ କର ବାବା, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଆରେ ପୁଅ, କିଏ ତମେ ଓ ତମେ ଏପରି ନେହୁରା ହେଉଛ କାହିଁକି? ଓ ମୁଁ ତୁମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବା, ଏ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଅଟକାଉଛି ଓ ଯିଏ ବି ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରହୁଛି, ସେ ଡାହାଣୀ ତାକୁ ତା ସାଥିରେ ବନ୍ଦିନ କରି ନେଇଯାଉଛି।
ଓ ସେ ଡାହାଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦିନ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି କିଛି ଗୋଟେ କର ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବାବା, ନହେଲେ ସିଏ ମରିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାବା ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତୁ ସେଇ ଡାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯିଏକି ଆଜିଠୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ବାହାରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଟା ଏବେ ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କୌଣସି ମକସଦ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିନ କରୁନାହିଁ ତ? ଯଦି ଏପରି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ତ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା। ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ହଁ, ତତେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ହେଲା ତତେ ଡାହାଣୀ ସାଥିରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇଟେ ଡାହାଣୀ ରଖିଥିବ। ସେଇ କଣ୍ଢେଇରେ ଭୂତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ କଣ୍ଢେଇ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ଯାଇ ସେ ଡାହାଣୀ ମରିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଏବେ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ହାତରେ। ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଓ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବୁ ସେଇଟା ତୁ ବୁଝ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଅମିତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଡରିଗଲା ମଧ୍ୟ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିନେଲା ଏସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଓ କ'ଣ ନାହିଁ ଏପରି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅମିତ ଏ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷୟର ବାପାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦାଦା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ, ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଓ ସେ କଥାଟି ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଅକ୍ଷୟ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଡାହାଣୀ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯେମିତି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲା, ଡାହାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବନ୍ଦିନ କରି ତା ସାଥିରେ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଅମିତ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୋ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ଡାହାଣୀ ତା ସାଥିରେ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ? କିପରି ତାକୁ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ମୁକୁଳାଇବି? ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହୁଥିଲି ଡାହାଣୀ ଅଛି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳଟା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଅକ୍ଷୟ ବାପାର ଦୁଃଖ ଭରା ମୁହଁ ଦେଖି ଅମିତକୁ ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଦାଦା, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତୁମ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେ ଖାଲି ତୁମ ପୁଅ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଅମିତ ଏପରି ଅକ୍ଷୟର ବାପା ମନକୁ ଖୁସି କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଜୀବ ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଖୁସି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏବେ ମୋର ମରିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ, କାରଣ ମୋ ମାଲିକ କାଲି ରାତିରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ହାତ ଦେଖାଇ ଅଟକାଇଲା। ସେ ମଣିଷ ହୋଇଥିବେ ଭାବି ମୋ ମାଲିକ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଅଟକାଇଲେ, ସେ ଡାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡେ ଗାୟବ କରିଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ କୁହ ଭାଇ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଅମିତ ଜାଣିପାରିଲା ଇଏ ସେଇ ଡାହାଣୀ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଡାହାଣୀ
ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ମାଲିକକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ବାସ୍ ତୁ ମୋ ସାଥ ଦେବୁ। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାହାଣୀ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ଡାହାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିପାରିବି। ଆରେ ଭାଇ, କଣ କରିବି ବାସ୍ ଖାଲି କୁହ। ମୁଁ ମୋର ମାଲିକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଯଦି ମୋ ମାଲିକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ପଳାଏ ନା ତାହେଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ମାଲିକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ହେ ଭାଇ, ବାସ୍ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ମାଲିକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଅମିତ ବିଲୁଆକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇକି କହିଲା କଣ କରିବ ଓ କଣ ନାହିଁ। ଏପରି ବୁଝାଇ ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ଅମିତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ତା ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରି ସେଠାରୁ ନେଇଗଲା ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚାଇ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ବାସ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ମଣିଷକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ମଣିଷ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ମରିବ। ଆଉ ହଁ, ଏ ବିଲୁଆ ଶୁଣ, ତୁ ବି ମରିବୁ। ତତେ ମାରି ମୋର ସେବକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ହଉ, ଏଇଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଡାହାଣୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପରେ ଅମିତ ଓ ବିଲୁଆ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୋଜୁଥିବା 2 ଜଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ହେଲେ ସତ, ହେଲେ ଏବେ ଥିଲା ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବାକୁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଡାହାଣୀର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଅମିତ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ କେବଳ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେଇ କଣ୍ଢେଇରେ ଡାହାଣୀର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ତାହେଲେ ଡାହାଣୀ ମରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆର ମାଲିକ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କଣ୍ଢେଇ କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସେ କଣ୍ଢେଇର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ଓ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ମରିବ। ବିଲୁଆ ମାଲିକ ଏପରି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଦେହରେ ଅମିତ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ମରିଗଲା।